آج کا عنوان، اللہ کریم نے بنی اسماعیل سے بنی کنانہ کو چنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدہ ہاجرہ سے اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدہ سارہ سے اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام اور سیدہ قطورہ بنت مفتور سے بھی ابراہیم کی اولاد ہوئی۔ اسحاق کو ملک شام اور فلسطین کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی گئی۔ سیدہ قطورہ سے ہونے والی اپنی اولاد کو ابراہیم نے یمن کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی۔ اسماعیل کو بیت اللہ کی خدمت اور عرب کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی۔ اسماعیل مکہ میں آباد ہوئے اور وہیں ان کی شادی قبیلہ بنی جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی بیٹی ریلا سے ہوئی۔ اسماعیل کے 12 بیٹے ہیں۔ اسماعیل کی اولاد یمن، مصر اور شام تک پھیل گئی۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام قیدار ہے۔ ان کی اولاد عرب میں پھیلی۔ قیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 پشت پہلے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ سے 14 پشت پہلے کنانہ پیدا ہوئے۔ 11 پشت پہلے فہر بن مالک پیدا ہوئے۔ رسول اللہ کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ رسول اللہ کا خاندان عدنان کی وجہ سے عدنانی، کنانہ کی وجہ سے کنانی اور فہر بن مالک جن کا لقب قریش ہے کی وجہ سے قریشی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ کے پردادا ہاشم کی وجہ سے یہ خاندان ہاشمی کہلاتا ہے۔ واصلہ بن اسقی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا۔ اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو، کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب کیا۔ رسول اللہ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر قریش بن مالک بن نضر قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ والدہ کی طرف سے رسول اللہ کا شجرہ نسب یہ ہے: محمد بن آمنہ بنت واہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر رسول اللہ کے والد عبداللہ اور رسول اللہ کی والدہ بی بی آمنہ کا شجرہ نسب ایک ہی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی 21ویں پشت تک شجرہ نسب پر تاریخ دانوں کا اتفاق ہے۔ اس سے پہلے کے ناموں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ جب اپنا نسب نامہ بیان کرتے تو عدنان تک ہی ذکر کرتے۔ اسی احترام میں رسول اللہ کا شجرہ نسب یہاں عدنان تک بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے: میرے سارے نسبی آباء و اجداد توحید پر اور پاک تھے۔ رسول اللہ کے خاندان نے قدیم ترین دین توحید کی روایات وراثت میں پائیں۔ اس خاندان میں بابل، مصر اور عرب کی مختلف نسلوں کا خون شامل ہے۔ اس بات نے رسول اللہ کے خاندان کو بہت سی عصبیتوں سے بچائے رکھا۔ رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں میں یونانی بھی ہیں۔ رسول اللہ کی پھپھی کی بیٹی حمنہ بنت جاحش کے شوہر مصعب بن عمیر یونانی ہیں۔ رسول اللہ کا خاندان شرافت اور نسب میں نہایت اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر دشمنی اور مخالفت کے باوجود کسی نے رسول اللہ کے باپ دادا اور خاندان کے بارے میں لب گشائی کی جرت نہیں کی۔ اس بات کی گواہی ابو سفیان بن حرب نے شہنشاہ روم ہرقل کے دربار میں دی۔ ہرقل کے سوال کے جواب میں ابو سفیان نے کہا: محمد بن عبداللہ ایک عالی خاندان سے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابو سفیان دوسرے قریشی سرداروں کی طرح رسول اللہ کے بدترین دشمن تھے۔ اگر ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں رسول اللہ کو گرا دیتے۔ عدنان
रसूल अल्लाह का सिलसिला नसब 21वीं पुश्त पर अदनान से जा मिलता है। अदनान के मायने हैं क़याम करने वाला। उनके वालिद का नाम उदू या उद है। उनके 2 भाई भी हैं जिनका नाम नब्त और अम्र है। आप 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में शाह बाबिल और ईरानी बादशाह बख्त नसर के ज़माने में थे। अदनान की क़यादत में अरब और ईरान की जंग हुई। ईरानी फ़ौज की क़यादत बादशाह बख्त नसर ने की। इस जंग में ईरानी फ़ौज को फतह हासिल हुई। बख्त नसर बेहिसाब माल गनीमत और बड़ी तादाद में जंगी कैदी लेकर ईरान चला गया। बख्त नसर ने इन कैदियों को इराक के शहर अबना में आबाद किया। अबना दरियाए फरात के किनारे पर वाक़ है। अदनान मक्का में ही मुकीम रहे। अदनान पहले शख्स हैं जिन्होंने बैतुल्लाह को चमड़े का बना हुआ गिलाफ पहनाया। माद बिन अदनान रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 20वीं पुश्त पर माद से जा मिलता है। माद के मानी है ताकतवर। अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम यमन के इलाका हुजूर या हजूरा में रहते थे। हजूरा का इलाका यमन के शहर जबीद के मज़ाफ़ात में है। अरब के लोगों ने अल्लाह के नबी शुएब को बेगुनाह कत्ल कर दिया। अल्लाह करीम ने अपने नबी अरमियाह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए हुक्म दिया बख्त नसर को अरब पर हमला करने का मशवरा दें और शुएब के कत्ल का बदला लें। उसे ये खुशखबरी भी दें कि अल्लाह की मदद उसके साथ होगी। अरमियाह को ये हुक्म भी दिया गया कि वो माद बिन अदनान को हिफाजत से निकाल कर ले आएं, उनकी परवरिश करें और तरबियत भी। अल्लाह के आखिरी नबी माद की औलाद में से होंगे। बख्त नसर ने अरब पर हमला किया जिसमें उसे फतह हासिल हुई। उस वक्त माद की उम्र 12 साल थी। ये वाक़या 586 क़ब्ल मसीह में हुआ। बख्त नसर को पता चला कि अदनान यानी अरब फौज के सिपाहसालार का बेटा माद भी कैदी है, तो उसने माद को कत्ल करने का हुक्म दिया। अरमिया ने बख्त नसर को ऐसा करने से मना किया। उन्होंने बख्त नसर से कहा, इसकी औलाद में नबी पैदा होगा। बख्त नसर ने अपना हुक्म वापस ले लिया। अरमिया माद को अपने साथ ईरान से मुल्क शाम ले गए। बख्त नसर के मरने के बाद अरमिया माद को वापस मक्का ले आए। माद की वजह से इस्माइल की औलाद को दोबारा ताकत और हुकूमत मिली। उन्होंने तिहामा शहर, जो मक्का के करीब एक आबादी का नाम है, उस पर कब्जा किया और वहाँ एक कला भी तामीर करवाया। माद की औलाद यहीं रहने लगी। माद की वजह से ही तिहामा में खुशहाली का आगाज हुआ। वो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते थे। जिस जंग में भी हिस्सा लेते फतह हासिल करते। नज़ार बिन माअद रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 19वीं पुश्त पर नज़ार से जा मिलता है। नज़ार के मायने हैं यगाना रोजगार यकता। उनका चेहरा चमकता हुआ था। इसी वजह से पैदा होने वाला बच्चा नज़ार के नाम से मशहूर हो गया। नज़ार पैदा हुए तो बहुत खूबसूरत थे, जिसको देखकर उनके वालिद की खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने बेशुमार ऊंट कुर्बान किए। अमीर गरीब अपनों और बेगानों सबको दावत दी। इस पर बड़ी रकम खर्च हुई। माद कहा करते थे, अल्लाह करीम ने इस बेटे की सूरत में मुझ पर जो इनाम किया है उसके मुकाबले में ये खर्च कुछ भी नहीं। रिवायत है कि नज़ार की आंखों में नबूवत की रोशनी देखी जा सकती थी। वो बहुत ही अक्लमंद और फहमो फरासत के मालिक थे। जिस बादशाह के दरबार में जाते खूब इज्जत और एहतराम पाते। बादशाह उनसे बड़ी मोहब्बत से पेश आता। मुदर बिन नज़ार रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 18वीं पुश्त पर मुदर से जा मिलता है। मुदर के मायने हैं सफेद, गोरा चिट्टा, उजला। बहुत हसीन और जमील थे। जो उन्हें देखता उनका दीवाना हो जाता। अपनी जान निछावर करता था। खूबसूरत होने के साथ दिलकश आवाज के मालिक भी थे। एक दिन ऊंट पर सवारी करते हुए गिर पड़े। हाथ की हड्डी टूट गई। दर्द की शिद्दत से कहने लगे, मेरा हाथ, मेरा हाथ। खूबसूरत और दिलकश आवाज सुनकर बहुत से ऊंट उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। अरब में हुदी खानी यानी ऊंट की तारीफ में शायरी का आगाज मुदर ने किया। उन्होंने कमाल की जहानत पाई थी। बनी अदनान में मुदर सबसे ज्यादा दौलतमंद थे। नज़ार के 4 बेटे हैं, मुदर, रबिया, अयात और अनमार। नज़ार का आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा,
اگر تم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو نجران میں رہنے والے افعا جرہمی کے پاس جانا اور اپنا فیصلہ کروا لینا۔ نزار کے بعد ان بھائیوں میں جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ چاروں بھائی اپنے والد کی وصیت کے مطابق نجران کے لیے نکلے۔ سفر کے دوران ان کا گزر ایک ہرے بھرے میدان سے ہوا۔ مدر نے گھاس دیکھی تو کہا، یہاں گھاس چرنے والا اونٹ کانا تھا۔ ربیہ نے کہا، وہ اونٹ لنگڑا بھی تھا۔ آیات نے کہا، اس اونٹ کی دم بھی نہیں تھی۔ انمار نے کہا، وہ اونٹ اپنے مالک سے بھاگ کر یہاں آیا تھا۔ اس گفتگو کے بعد وہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ اونٹ کے مالک نے ان چاروں سے بھی پوچھا۔ سب نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق اونٹ کی نشانیاں بتائیں تو اونٹ کے مالک نے ان نشانیوں کی تصدیق کی۔ اونٹ کے مالک نے ان سے اونٹ کے بارے میں پوچھا کہ میرا اونٹ کہاں دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا، ہم نے تمہارا اونٹ نہیں دیکھا، ہمیں کیا پتا۔ اونٹ کے مالک نے یقین نہ کیا، وہ بھی افعا جرہمی کے پاس جانے کے لیے ان کے ساتھ نجران کو چل پڑا۔ جب یہ لوگ افعا جرہمی کے پاس پہنچے تو اونٹ کے مالک نے دعویٰ کیا، ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے مگر مجھے بتاتے نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ افعا نے ان سے پوچھا، اگر تم نے اس کا اونٹ نہیں دیکھا تو اس کی نشانیاں کیسے بتا دی؟ مدر نے کہا، میں نے جب گھاس دیکھی تو وہ ایک طرف سے چری ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف جوں کی توں تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اونٹ کو ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ ربیہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ اونٹ کے پاؤں کے نشان ایک طرف گہرے جبکہ دوسری طرف ادھورے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا، اونٹ لنگڑا بھی ہے۔ آیات نے کہا، میں نے اونٹ کی مینگنیاں صحیح سالم دیکھی، ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اس کا مطلب کہ اونٹ کی دم نہیں تھی۔ انمار نے کہا، میں نے دیکھا کہ میدان سرسبز ہے اور کھلا بھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، تو پھر اونٹ نے تھوڑے سے حصے سے گھاس کیوں کھائی؟ وہ اسے ادھورا چھوڑ کر بھاگ گیا، اسے فکر ہوئی کہ پکڑا نہ جاؤں۔ افعا جرہمی نے یہ باتیں سن کر اونٹ کے مالک سے کہا، جاؤ بھائی، تمہارا اونٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد افعا جرہمی نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نزار بن معاد کے بیٹے ہیں اور آپ کے پاس جھگڑے کا فیصلہ لینے آئے ہیں۔ افعا جرہمی نے حیرت سے کہا، اتنی عقل اور دانائی کے باوجود مجھ سے فیصلہ لینا بڑے تعجب کی بات ہے۔ افعا جرہمی نے ان کی پرتکلف دعوت کی۔ رات میں انگور کا مشروب پیش کیا گیا، کھانے میں بکری کا گوشت بنایا گیا۔ افعا نے بہت ہی اہتمام سے ان کی خدمت کی۔ کھانا کھانے کے بعد مدر نے کہا، میں نے ایسا مشروب زندگی بھر نہیں پیا، کاش انگور کی بیل جس سے یہ مشروب بنا کسی قبر پر نہ اگی ہوتی۔ ربیہ نے کہا، ایسا لذیذ گوشت میں نے کبھی نہیں کھایا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ بکری کسی کتیا کے دودھ پر نہ پلی ہوتی۔ آیات نے کہا، میں نے ایسا میزبان نہیں دیکھا، کاش اس کا باپ کوئی غیر نہ ہوتا۔ انمار نے کہا، میں نے ایسی گفتگو پہلے نہیں سنی جو ہمارے لیے اس قدر فائدہ مند ہو۔ افعا جرہمی یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے مشروب بنانے والے کو بلایا اور پوچھا کہ انگور کہاں سے لیے تھے؟ مشروب بنانے والے نے کہا، میں نے انگور کی بیل تمہارے والد کی قبر پر اگائی تھی تاکہ سبزہ رہے۔ جب یہ بیل بڑھتی رہی تو اس پر انگور آ گئے، میں نے وہیں سے انگور لے کر مشروب بنایا ہے۔ اب افعا جرہمی کی حیرت بڑھ گئی۔ چرواہا بلایا گیا اور پوچھا گیا تو چرواہا بولا، جب یہ بکری پیدا ہوئی تو اس کی ماں مر گئی تھی، میں نے اس چھوٹی بکری کو کتیا کا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اب افعا جرہمی کی حیرت بہت زیادہ تھی۔ وہ پریشانی میں اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھا، میرا والد کون ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ میں ایک سردار کی بیوی تھی جس سے کوئی اولاد نہیں تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بے اولاد رہے، میں نے کسی اور سے تعلق قائم کیا اور تم پیدا ہوئے۔ افعا جرہمی ان لوگوں کا وجدان دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے ان لوگوں کا دعویٰ سنا اور فیصلہ کر دیا۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ رسول اللہ کے باپ دادا حسن و جمال کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین اور عقل مند تھے۔ مدر کے اقوال کچھ یوں ہیں، بہترین بھلائی وہ ہے جو فوری کی جائے، اپنے نفسوں کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے والا بناؤ، لالچ سے ان کو بچائے رکھو۔ صلح اور فساد میں اتنا ہی فاصلہ ہے
जितना दूध देने वाले जानवर के दोबारा दूध दोहने में। इलियास बिन मुदर रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 17वीं पुश्त पर इलियास से जा मिलता है। इलियास के मायने हैं बहादुर, शुजा। आप अरब कबाइल के सरदार थे। सब लोग इलियास को इज्जत की निगाह से देखते थे। इलियास कुर्बानी का जानवर लेकर बैतुल्लाह जाने वाले पहले शख्स हैं। इलियास ने अपनी कौम की तरबियत की और इस्माइल के दीन में शामिल की गई खराबियों को दूर किया। मकाम इब्राहिम तूफान की वजह से गुम हो गया था। इलियास ने उसे तलाश करके उसकी जगह पर रखा। उनके अक़वाल कुछ यूं हैं: जो भलाई की बात करता है वो खुशी की फसल काटता है, जो बुराई बोता है वो शर्मिंदगी की फसल काटता है। मदरका बिन इलियास रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 16वीं पुश्त पर मदरका से जा मिलता है। उनका असल नाम अमर है। एक दिन जंगल में अपने भाई आमिर के साथ ऊंट चरा रहे थे कि उन्हें शिकार मिल गया। वो उसे पकाने में मसरूफ हो गए। अचानक एक खरगोश छलांगे लगाता हुआ पास से गुजरा, जिसकी वजह से ऊंट भागे। अमर ने अपने भाई आमिर से पूछा, ऊंट के पीछे जाओगे या शिकार पकाओगे? आमिर ने शिकार पकाने की हामी भरी। अमर ऊंटों के पीछे भागे और उन्हें पकड़कर ले आए। शाम को घर वापस आए तो अपने वालिद को सारी बात सुनाई। उनके वालिद ने अमर को कहा, अंता मदरका, तुम पा लेने वाले हो। और आमिर से कहा, अंता ताबिखा, तुम खाना पकाने वाले हो। दोनों इन्हीं नामों से मशहूर हो गए। खुजैमा बिन मदरका रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 15वीं पुश्त पर खुजैमा से जा मिलता है। खुजैमा खजूर के छोटे दरख्त को कहते हैं, जिसके पत्तों से टोकरियां बनती हैं। इनकी कुनियत अबू असद है। इनकी वालिदा का नाम सलमा बिनते असलम है। ये लोगों पर बहुत एहसान किया करते थे। इनके अखलाक बहुत आला थे। आप दीन इब्राहिम पर अमल करते थे। इनके एक भाई का नाम हुजील है। किनाना बिन खुजैमा रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 14वीं पुश्त पर किनाना से जा मिलता है। इनकी कुनियत अबू नदर है। इनकी वालिदा का नाम अवाना बिनते साद है। किनाना के मायने तरकश हैं, जिसमें तीर रखे जाते हैं। जिस तरह तरकश अपने अंदर तमाम तीरों को छुपा लेता है, इसी तरह इन्होंने अपनी सारी कौम को अपनी जूदो सखा से अपने दामन में छुपा लिया था। इसलिए ये किनाना के नाम से मशहूर हुए। रसूलुल्लाह का खानदान इन्हीं की वजह से किनानी कहलाया। किनाना के इल्म फजल की वजह से अहले अरब दूर दूर से इनसे मिलने आते थे। किनाना अहले अरब से कहा करते थे, मक्का में एक नबी जाहिर होने वाला है, उसका नाम अहमद होगा। वो अल्लाह करीम पर ईमान लाने की दावत देगा, नेकी, एहसान और बुलंद अखलाक की तलकीन करेगा। अहले अरब, तुम उसकी पैरवी करना, इससे तुम्हारी इज्जत और कदर में इजाफा होगा। एक रोज किनाना हतीम यानी बैतुल्लाह का वो हिस्सा जिस पर छत नहीं है और सफेद रंग की नीम दायरा दीवार है, उसमें सो रहे थे कि उन्होंने ख्वाब देखा। उन्हें ख्वाब में कहा गया, इन 4 चीजों में से एक चुन लो, घोड़े, ऊंट, तामीरात और दायमी इज्जत। किनाना ने अर्ज की, मेरे रब, मुझे ये सारी नेमतें अता फरमा दे। अल्लाह करीम ने उनकी दुआ के सदक़े ये सारी नेमतें अता की। नदर बिन किनाना रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 13वीं पुश्त पर नदर से जा मिलता है। नदर का मतलब है ताबनाक और तरोताजा। इनका नाम कैस है। इनकी वालिदा का नाम बर्रा बिनते मुर बिन उद बिन ताबिका है। रोशन चेहरा और हुस्नो जमाल की वजह से नदर के लक़ब से मशहूर हुए। मालिक बिन नदर रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 12वीं पुश्त पर मालिक से जा मिलता है। आपकी कुनियत अबू हारिस है। आपकी वालिदा का नाम आतिका और लक़ब अकरशा है। मालिक का एक कौल मशहूर है कि खूबसूरत चेहरे ऐबों को छुपा लेते हैं। जब उनके ऐब जाहिर हो जाएं तो फिर उनकी सूरत पर न जाओ। बहुत सी सूरतें हकीकते हाल से बिल्कुल उलट होती हैं। वो अपनी खूबसूरती की वजह से धोखा देती हैं और उनकी बुराइयां परख ली जाती हैं। जाहिरी सूरतों से बचो और हकायक तलाश करो। हर मामले के अंजाम के पीछे न पड़ो, गुनाह में मुब्तला हो जाओगे।
وہ غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتے تھے، لوگوں کو وعدہ کرنے اور اسے پورا کرنے کی اہمیت بتاتے۔ کعب لوگوں کو بتایا کرتے کہ اس کائنات کا آخری نبی ان کی اولاد میں سے ہوگا۔